अन्य समाचार वडोदराथी जांबुआ नदीना पाणी फरी वळ्या छे। जांबुआ नदीना पाणीमां ट्रक फसाई ट्रकना ड्राइवर अने क्लीनर जीव बचाववा ट्रक पर चढ़ी गया। फायर ब्रिगेड द्वारा ट्रक ड्राइवर अने क्लीनरने बचाववामां આવ્યા। બંનેનું આખી ટ્રક ડૂબી જાય એટલા પાણીમાં રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। મગરોના ભય વચ્ચે ફાયર બ્રિગેડનું દિલધડક રેસ્ક્યુ। હાઈવેના ટ્રાફિકથી બચવા વાહન ચાલકો જાંબુઆ ગામના બ્રિજ પરથી અવરજવર કરે છે। हम पोर से आए हैं। हाँ। और ये हमारा ब्रिज बनवाने से तेल डालने आए थे। अच्छा। और उधर पानी था थोड़ा, हमें सोचा निकल जाएगी, इधर पुल दिखाई दे रहा था। हमने सोचा कोई 2-4 फुट पानी है। हाँ। इसलिए मैं पानी अंदर गाड़ी घुसो दी। हाँ। पानी गाड़ी खाली थी, गाड़ी उठ गई। उठ गई, गाड़ी रुक के बंद हो गई। उसका आपके गाड़ी में क्या भरा हुआ था? डीजल। डीजल। हाँ। तो बनासकांठाना अमीरगढ़ में आबू आबू रोड वच्चे पानी में जीप खाबकी होवानी घटना बनी है। सूरपगला पासे पानी में जीप खाबकी। भारे वरसादना कारणे सूरपगला पासेनी नदी में पानी वधता जीप तणाई हती। तो कोઝવે परथी जती जीप पाणीना वहेणमां खाबकी गई। जीप पाणी में पड़ता समय सूचकताथी चालक सहित मुसाफरोनो आबाद बचाव थयो छे। तो पाणी में जीप खाबकी होवानी घटना, नदी में पाणी वधता जीप तणाई हती। तो हालाकीनो वरसाद जे प्रकारथी वडोदरा, बनासकांठा अने नर्मदाथी अलग अलग दृश्यों सामे आवी रह्या छे। वडोदरामां जांबुआ नदीमां ट्रक तणाई तो पाणीमां जीप खाबकी। तो बीजी तरफ मसमोटा खाड़ामां जे ट्रक छे नर्मदामां ते फसाई हती। बनासकांठा, वडोदरा अने अलग अलग दृश्यों राज्यथी सामे आवी रह्या छे। एक तरफ पाणीमां जीप खाबकी छे बनासकांठामां, तो नर्मदामां पण पाणीमां भरायेला खाड़ामां ट्रक फसाई हती। तो हालाकीनो आ वरसाद छे जेना कारणे अनेक लोकोने पारावार मुश्केलीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। यात्राधाम पावागढ़ खाते जाम्यो वरसादी माहोल। धोधमार वरसादने पगले ठेर ठेर पाणीना दृश्यो जोवा मळ्या। भादरवी पूनમને લઈને મોટી સંખ્યામાં વહેલી સવારથી ભક્તો અને પગપાળા સંઘ માતાજીના દર્શનાર્થે। ખરાબ વાતાવરણના કારણે રોપવે સેવા પણ સ્થગિત કરાઈ છે। ભક્તોએ વરસાદી માહોલ વચ્ચે માતાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી છે। પગથિયા પરથી વરસાદી પાણી વહેતા થયા અને ભક્તોએ માતાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી। તો જે પ્રકારથી પાવાગઢમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, છતાં પણ ભક્તો માતાજીના દર્શન કરવા પહોંચી રહ્યા છે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકામાં છેલ્લા 30 કલાકથી સતત વરસાદ। 30 કલાકમાં 3 ઇંચ એટલે કે 72 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। ગઈકાલે સવારથી આજે સવારે 10 વાગ્યા સુધીમાં પડેલા ભારે વરસાદથી ખેતરો જળબંબાકાર બન્યા છે। ખાસ કરીને બીટી કપાસ સહિતના પાકમાં પાણી ભરાતા ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે। તો પાકમાં પાણી ફરી વળ્યા છે। ધરતીપુત્રો ચિંતિત, ખેતરો જળબંબાકાર છે। બીટી કપાસના પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। तो दसाड़ामां 30 कलाकमां 3 इंच वरसाद बाद खेतरो पाणी पाणी। तो साबरकांठाना उपरवासमां वरसेला वरसादने लईने धरोई जळाशयमांथी पाणी छोडायुं छे। धरोई जळाशयमांथी साबरमती नदीमां पाणी छोडाता साबरमती नदी 2 कांठे वही छे। 94,000 क्यूसेक पाणी छोड़ाता साबरमती नदी रौद्र बनी है। साबरमती नदी किनारे आवेल सप्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर सुधी पहोंच्યું साबरमती नदीનું पाणी। तो साबरमती नदी में भारे पाणीनो प्रवाह वह्यो। भक्तोना दर्शन माटे मंदिर बंद करवामां આવ્યું છે। पाणीना भारे प्रवाहने लईने कांठा विस्तारने एलर्ट करवामां આવ્યા છે। धरोई जळाशयमां साबरमतीमां पाणी छोड़वामां આવ્યું છે। जे प्रकारथी सतत वरसाद बाद पाणी छोड़वामां આવ્યું છે, जेना दृश्यो पण आप જોઈ રહ્યા છો। धरोई जळाशयमांथी पाणी छोड़ाता तंत्र पण सतर्क थयुं છે। तो वासणा बेरेजना 27 गेट खोलाया છે। 27 गेट खोली 93,658 क्यूसेक पाणी छोड़ायुं છે। 93,658 क्यूसेक साबरमती नदीमां पाणी छोड़ायुं। 131 फूटे पहोंची वासणा बेरेजनी जળ સપાટી। तो પ્રવાસમાંથી સતત પાણીની આવક। સંત સરોવર અને ધરોઈ ડેમમાંથી સતત પાણી છોડાઈ રહ્યું છે। તો સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડાતા નદી 2 કાંઠે। તો 27 गेट खोली साबरमती नदीमां पाणी छोड़वामां આવ્યું છે। 93,658 क्यूसेक पाणी नदीमां छोड़वामां આવ્યું છે। तो 131 फूटे पहोंची वासणा बेरेजनी जળ સપાટી। जळ सपाटीमां सतत वधारो। वासणा बेरेजना 27 गेट खोलाया।
તો 27 જેટલા ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 93,658 ક્યુસેક પાણી છે તે નદીમાં છોડવામાં આવ્યું છે. 131 ફૂટે વાસણા બેરેજની જળસપાટી પહોંચી ગઈ છે. ગત 2 દિવસમાં જે ઉપરવાસમાં જે ખૂબ જ વરસાદ થયો છે અને ગઈકાલે ધરોઈ ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જેને કારણે સાબરમતી નદીની સપાટી વધી રહી છે. એટલે અહીંયા રિવરફ્રન્ટ ખાતે જ્યારે પણ વરસાદ થોડો રોકાય અને ત્યારે પબ્લિક જોવાની જે ભીડ અહીંયા જામે છે, એ ભીડને સેલ્ફી લેવાનો અથવા નદીની અંદર જવાનો જે ક્રેઝ હોય, જેને કારણે કોઈ દુર્ઘટના ન બને, તે હેતુથી રિવરફ્રન્ટ ઈસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે રાતે તેમજ આજ સવારથી પેટ્રોલિંગનું આયોજન કરેલું છે. આ ઉપરાંત જે પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ છે કે જેમાં પોલીસ જવાનો વારંવાર લોકોને ચેતવી રહ્યા છે કે પાણીની અંદર ન જવું, તેમજ એવી રીતના સેલ્ફી કે ફોટા ન પાડવા કે જેથી કરીને માનવ જીવ જોખમમાં મુકાય. એટલે અહીંયા રિવરફ્રન્ટ ઈસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ પોતે હાજર છે, તમામ સ્ટાફ હાજર છે અને પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે કે જેથી કરીને લોકો વરસાદ જ્યારે પણ રોકાય ત્યારે જે મોટી સંખ્યામાં ભેગા ન થાય અને કોઈ જાનહાનિ ન થાય. ખાસ તો પાણીનું પ્રવાહ જે વધારે છે, સૂચના આપવાની સાથે બીજા કેવા પ્રકારે પોલીસ કરી રહી છે પબ્લિક આનાથી દૂર રહે એના માટે? પોલીસનું કામ વ્યવસ્થાપન તંત્ર છે, જે વહીવટી તંત્ર છે, એના સહયોગમાં કામ કરવાનું છે. મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે માનવ જીવ કોઈ પણ. બનાસકાંઠાના સુઈ ગામમાં સૌથી વધારે વરસાદ. વહેલી સવારથી અત્યાર સુધી 8 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. સતત 6 કલાકથી ધોધમાર વરસાદથી ઠેર ઠેર પાણી. તોરણ વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા દરિયા જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. રણમાં પાણી ભરાતા દરિયા જેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. બનાસકાંઠાના સુઈ ગામમાં સૌથી વધુ વરસાદ બાદ જે રણ છે તે દરિયામાં પરિણમ્યો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. સવારથી અત્યાર સુધી 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. તો ધોધમાર વરસાદથી ઠેર ઠેર પાણી. વલસાડ જિલ્લામાં આજે પણ સવારથી જ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. કપરાડામાં સતત વરસાદના કારણે મધુબન ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો થયો છે. અત્યારે મધુબન ડેમમાંથી 1 લાખ ક્યુસેકથી વધુ પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ડેમનું રૂલ લેવલ મેન્ટેન કરવા માટે ડેમના 10 દરવાજા ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે અને આગામી સમયમાં તબક્કાવાર 1,30,000 પાણી છોડવાની તંત્રની તૈયારી છે. આમ ડેમમાંથી પાણી છોડાતા દમણગંગા નદી અત્યારે તોફાની સ્વરૂપે વહી રહી છે. આથી નદી કિનારાના ગામના લોકોને સાવચેત કરાયા છે. અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારની વાત કરીએ તો કચ્છના અંજારમાં માતા પિતા માટે ચેતવણી રૂપ બનાવ સામે આવ્યો છે. પાણીના ખુલ્લા ટાંકામાં પડી જતા 2 માસૂમ ભાઈઓના મોત નીપજ્યા. અંજારની કર્મચારી કોલોનીમાં આ ઘટના બની છે. સવારે રમતા રમતા 6 અને 7 વર્ષના 2 ભાઈઓ નવા મકાનના નિર્માણ સ્થળે ખુલ્લા પાણીના ટાંકામાં પડ્યા. 2 બાળકોના મોતથી વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી છે. તો અંજારની કર્મચારી કોલોનીમાં આ દુઃખદ ઘટના બની છે. 2 માસૂમ બાળકોના મોત નીપજતા પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ.